Good evening, students. Today we are going to continue with chemical coordination and integration part 2. Okay, we'll continue with the class. Okay, so let's start the class. So last class வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான endocrine glands, pituitary gland, anterior pituitary, posterior pituitary gland சொல்லி கொடுத்தேன், thyroid gland, அதே மாதிரி adrenal gland or suprarenal gland இதையும் நம்ம பார்த்தோம் along with the parathyroid gland. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல மீதி இருக்கக்கூடிய endocrine glands, அதே நேரத்துல அந்த endocrine disorders இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போறேன். So மீதி இருக்கிற endocrine glands, hormones of heart, gastrointestinal tract, and mechanism of action of hormones. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்ப pancreas பத்தி பார்க்க போறோம். pancreas அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, தெரியுதுங்களா? this is the pancreas. இப்போ வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா the speed-shaped curvature of the duodenum இருக்கு, இந்த இடத்துல பிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த pancreas வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து composite gland. Why I say it's a composite gland? Because it has got both exocrine part and endocrine part. So what is the endocrine pancreas? So the endocrine pancreas க்கு நம்ம இங்க என்ன பேர் சொல்லியிருக்கோம்? Islets of Langerhans. Exocrine pancreas ல இருந்து நம்மளுக்கு அந்த pancreatic enzymes வரப்போது, they are going to play a very important role in the digestion. Fat, protein, carbohydrates அது தனி. இப்ப சொல்லி கொடுக்கிறது endocrine pancreas, அதுக்கு தான் islets of Langerhans. கிட்டத்தட்ட 1 to 2 million of islets of Langerhans இருக்குமா. இது வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have that head, neck, body with a tail portion அப்படி இருக்கும். more வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த tailல வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். So there are two main type of cells in the islets of Langerhans, alpha cells, beta cells. ஓகேங்களா? இப்போ இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியணும். Actually வந்து பாத்தீங்கன்னா as per உங்க NCERT we say alpha cells, beta cells, okay, but வந்து actual இப்ப இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா we say A cells, B cells, D cells and F cells. So A cells ல இருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து glucagon, B cells ல இருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து insulin, D cells or delta cells will secrete somatostatin, and F cell secrete பண்றது வந்து pancreatic polypeptide. புரியுதுங்களாமா? Yes children, you are all able to follow. So this is the four important chemicals that are secreted from the islets of Langerhans. ஓகேங்களா? So alpha or A cells ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு இதான்னு தெரியணும். B cells or beta cells, D cells or delta cells, F cells. ஓகேங்களா? இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்மளோட நார்மல் blood glucose level வந்து பாத்தீங்கன்னா in fasting 80 to 120 mg/% maintain ஆகும். So there will be a set of hormones which will try to increase the blood glucose level. இன்னொரு there will be a hormone which will try to decrease the blood glucose level. So இதோட அந்த பேலன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து normalcy of blood glucose level maintain பண்ணுது. So the only hormone which decreases the blood glucose level na அது insulin. All other hormones will increase the blood glucose level. புரியுதுங்களாமா? So that concept you should know. So இப்ப glucagon அப்படின்னும் போது secreted from A cells, alpha cells of the islets of Langerhans இருக்குல்லையா, இது வந்து ஒரு peptide hormone. So இதோட வேலை என்ன? It maintains the normal blood glucose level. எப்படி ஆக்ட் பண்ண போகுதுன்னா the glucagon will act on the liver cell, the hepatocytes, and stimulates glycogenolysis, resulting in increased blood sugar hyperglycemia. For example, எவ்வளவு பேருக்கு அந்த பிக்கி பேங்க் சேவிங் பண்ற பழக்கம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, பட் யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோனும் அதே மாதிரி நான் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் யூ a set of coins. ஓகே, நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு எப்ப தேவை அப்படிங்கும் போது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த பிக்கி பேங்க் காயின்ஸ். ஸோ அதே போலதான் அந்த காயின்ஸ் தான் குளுக்கோஸ். ஓகேங்களா? அந்த பிக்கி பேங்க் தான் நம்ம லிவர். ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸஸா இருக்கும் பொழுது இந்த குளுக்கோஸ் கிளைகோஜனாக லிவர்ல ஸ்டோர் ஆகுது.
நம்ம கையில எக்ஸஸா காயின்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி நம்ம பேங்க்ல எடுத்து வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான். இப்போ எனக்கு தேவைன்னு இருக்கும்போது ஐ கோ டு த ஏடிஎம், ஐ கோ டு த பேங்க் அண்ட் வித்ட்ரா த மணி. அதே போலதான் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுது, இந்த குளுக்கோகான் எங்க ஆக்ட் பண்ணுது, இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஹெப்படோசைட்ஸ் லிவர்ல. what it is doing, glycogenolysis. So glycogen break down பண்ணி it is going to release the glucose. அப்ப அந்த blood glucose level நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், increase ஆகும். So increase in the blood glucose level தான் hyperglycemia. இதை தவிர it also stimulates gluconeogenesis. Gluconeogenesis என்ன அர்த்தம், production of glucose molecules from non-carbohydrate sources, breakdown of lipids, breakdown of proteins. இதுக்கு பேர் தான் gluconeogenesis. So இது எல்லாமே என்ன பண்ணும், it contributes to hyperglycemia. So glucagon வந்து இது வந்து அதே நேரத்துல cellular glucose uptake அந்த யூட்டிலைசேஷனையும் வந்து ரொம்ப குறைக்கும். ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணும், blood glucose லெவலை அதிகம் பண்ணும். and that is the reason நம்ம குளுக்கோகானை வந்து ஹைப்பர்கிளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணுது, கிளைகோஜனை குளுக்கோஸா மாற்றும், அதே நேரத்தில் மீதி இருக்கக்கூடிய லிபிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரேக் டவுன் பண்ணி குளுக்கோஸா மாற்றும், குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ். தேர்ட் என்ன பண்ணுது, அந்த யூட்டிலைசேஷன் அப்டேக் எல்லாத்தையுமே குறைக்கிறது. அப்போ என்ன ஆகும், நம்மளோட blood glucose level அதிகமாகும். and that is where glucagon is an hyperglycemic hormone. ஓகேங்களாமா, இங்க பாருங்க, இதான் அந்த pancreas. you can see here the tail, body, இதான் அந்த duct. ஓகே, அந்த C shaped இதுல ஃபிட் ஆகுது பாருங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it is developed from the endoderm, ஒரு soft lobulated organ. இது வந்து heterocrine gland ன்னு சொல்லுவோம். why we call this as heterocrine gland, because it has got endocrine portion and exocrine portion. Exocrine portionல we have the pancreatic acini. அது வந்து it will secrete the pancreatic juice. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு digestion of fat, carbs and proteins-க்கு தேவைப்படுது. What about the endocrine pancreatic islets? That is the islets of Langerhans. அதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஹார்மோன்ஸ் வருது. They play a very important role in the blood glucose regulation. So far clear everybody? Yes. இப்போ இன்சுலின் பத்தி பார்க்கணும்னா it is a peptide hormone. What it is going to do, it is a main thing in the regulation of glucose homeostasis. So நம்மளோட பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா the only hero which can reduce the blood glucose level அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the insulin. மீதி எல்லாமே வில்லன்ஸ் தான். glucagon, epinephrine, norepinephrine. ஓகே, அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா what is that, growth hormone, cortisol, thyroxine எல்லாமே blood glucose level increase பண்ண பார்க்கும். The only hormone which decreases the blood glucose level is insulin. அதனால தான் insulin வந்து it is an hypoglycemic hormone. It is called the hypoglycemic hormone. It will try to reduce the blood glucose level. The blood glucose level வந்து குறைக்க பார்க்கும். So insulin என்ன பண்ணும், இது அப்படியே ஆப்போசிட். நம்ம எப்படி காயின்ஸ் எடுத்து பிக்கி பேங்க்ல போடுற மாதிரி இன்சுலின் will act on the hepatocytes. அது எங்க இருக்கு, லிவர்ல இருக்கு. அடிப்போசைட்ஸ் அது எங்க இருக்கு, அடிப்போஸ் டிஷ்யூ, அது ஃபேட் ஸ்டோரிங் டிஷ்யூ. அங்க எல்லா இடத்துலயும் ஆக்ட் பண்ணி குளுக்கோஸோட அப்டேக் யூட்டிலைசேஷனை அதிகப்படுத்தும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி குளுக்கோஸ் கடன்னு வெளியில பிளட்ல இருந்து இந்த ஹெப்படோசைட்ஸ் அடிப்போசைட்ஸ்க்கு போகிறதுனால the blood glucose level will be reduced. hypoglycemia. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் இதை எங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது. hypoglycemia is more dangerous than hyperglycemia. ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மயக்கம் போட்டு சாப்பிடாம விழும்பொழுது அது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் சைன். நம்ம இமீடியட்டா அவங்களுக்கு அந்த மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் கொடுக்கலன்னா they can go for hypoglycemic convulsion, fits and coma also. ஸோ அதனால we have to give utmost care. இந்த இன்சுலின் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிக்கி பேங்க்ல நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி தான். ஸோ எக்ஸஸா இருக்கிற குளுக்கோஸை தேவையானது ஹெப்படோசைட்ஸ் அடிப்போசைட்ஸ் தட் இஸ் நம்மளுக்கு அன்றாட செலவுக்கு தேவையானதை கொடுத்துட்டு மீதி எடுத்து பிக்கி பேங்க்ல சேவ் பண்ற மாதிரி லிவர்ல எடுத்து என்ன பண்ணும், குளுக்கோஸை கிளைகோஜனா மாற்றும். ஓகேங்களா, ஸோ கிளைகோஜெனிசிஸ். அதே நேரத்துல பிரேக் டவுன் ஆஃப் லிபிட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்லையா, அந்த பிரேக் டவுனை இது கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் அ ஹைப்போகிளைசெமிக் ஹார்மோன். ஓகேமா, ஓகே. ஸோ இப்போ இன்சுலின் என்ன பண்ணும், it is going to
convert the glucose to glycogen, glycogenolysis. Insulin also promotes protein synthesis. So அந்த liverல வந்து என்ன பண்ணுவோம், நிறைய amino acids uptake, muscle cells எல்லாமே இருக்கும். இப்போ prolonged நம்மளுக்கு hyperglycemia இருக்கு, blood glucose level வந்து it is always going to be more than 130 140 mg/%. It leads to a disorder called diabetes mellitus. So the diabetes mellitus is a metabolic disorder. அங்க என்ன ஆகுது, இன்சுலின் வந்து ஒரு கேட் கீப்பர் மாதிரி. Only in the presence of insulin, glucose can enter into the cells. But there are always exceptions. Okay, brain, RBC, gonads, etc. Brainல கூட பாத்தீங்கன்னா hypothalamusல only in the presence of insulin, glucose can enter. அப்ப அங்க என்ன ஆகும், once when there is no insulin, glucose cannot enter. அவங்களுக்கு அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த செட்டைட்டி ஆகாது, போதும் நான் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற திருப்தியே வராது. அதனால தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஒரேஷியஸ் ஈட்டிங் போவாங்க, லீடிங் டு பாலிஃபேஜியா. ஓகே, ஸோ த டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் நான் டிசார்டர்ஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ்ல என்ன ஆகுது, அந்த எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் நம்ம பாடியில் உள்ளே எடுத்துக்க முடியாமல், கிட்னி வந்து அதை ரீஅப்சார்ப் பண்ணாமல், பிகாஸ் அது வந்து அந்த ரீனல் த்ரெஷோல்டை எக்ஸீட் பண்ணுறதுனால 180 mg/% மேலே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, அந்த எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் யூரின்ல வெளியே வந்துடுது ஆஸ் கீட்டோன் பாடிஸ். ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம், இன்சுலின் தெரப்பி. ஸோ இங்கே பாருங்க, இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா, செல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a receptor, the insulin வந்து இருக்கும்போது தான் the glucose can enter into it. இதே வந்து டயபெட்டிஸ்ல பாருங்க, you can see here the receptor. Okay, in type 1 அங்க இன்சுலினே இல்லை, even though the receptor is normal, everything is fine. But in type 2 what is happening, the insulin receptor is developing the resistance. So அதனால glucose cannot attach to the receptor. அதனால தான் excess of glucose வெளியே இருக்கு. இதுதான் வந்து the basic concepts you should understand. புரியுதுங்களாமா? Now coming to insulin, as I said, we discussed, it's a peptide hormone, regulation of glucose homeostasis. It acts on those hepatocytes, adipocytes. So என்ன பண்ண போகுது, அந்த uptake utilization பண்றதுனால நம்மளோட bloodல வந்து blood glucose level குறையப்படுது. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, குளுக்கோஸை கிளைகோஜனா மாற்றுது. அதே நேரத்தில் you can see the homeostasis, the maintenance of constant internal environment. Say the glucose homeostasis, அது எப்படி மெயின்டைன் ஆகுது, ரெண்டு எண்டு, ஒன்று இன்சுலின், இன்னொன்று குளுக்கோகான். ஸோ இட் இஸ் பீன் மெயின்டைன்ட் ஆஸ் த சீசா. ஸோ ப்ரொலாங்காக ஆகும்பொழுது இட் இஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். அது யூரின்ல வந்து கீட்டோன் பாடிஸாக வந்துடும். ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் ட்ரீட்மெண்ட் வித் இன்சுலின். So far clear? Shall I proceed with the reproductive glands? Yes. Reproductive glands அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து men அப்படின்னா they have a pair of testes. Okay. And then women வந்து they'll have a pair of ovaries. So இந்த testes எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is inside the scrotal sac, probably because it has to maintain the temperature. அப்பதான் spermatogenesis நடக்கும். It should be 2 to 2.5 degree less than the body temperature. அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு spermatogenesis நடக்கும். இல்லைனா வந்து what is that called, it has got a pair of ovaries. I'm sorry, it has got a pair of just 1 minute. So there's a pair of ovaries. So females na they have got a pair of ovaries which is there in the abdomen. So இப்போ என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதான் மேலோட reproductive structure, இது ஃபீமேலோடது. இங்க பாருங்க, they have the testis which is placed inside the scrotal sac. இதெல்லாம் வந்து அந்த டியூப் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம், accessory ducts எல்லாமே. அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா. அதே தான் ஃபீமேலுக்கு. we have the ovaries and then the accessory reproductive structures like the fallopian tube, uterus, cervix, vagina, etc. Okay. Now you can see the testis. எங்க இருக்கு? It is inside the scrotal sac, that is outside abdomen of male individual. Testis வந்து ஒரு primary sex organ, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே தவிர it has got an endocrine gland. Testisல வந்து பாத்தீங்கன்னா when you take a cross section, you see like this many compartmentalizations. So ஒன்னு lobule சொல்லுவோம், and each lobule will have what is called the seminiferous tubules. And you can see that there is an in between that there is an interstitial tissue. And the interstitial tissue we have what is called the Leydig cells.
In the Leydig cells தான் வந்து it is going to secrete a group of chemicals that is called the androgens, mainly the testosterone. So androgens or testosterone என்ன பண்ண போகுது? So ஒரு male child when it is attaining that puberty, இந்த testosterone ஓட production இருக்கும்போது மெயினா மேலோட accessory sex organs, say epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, male external urethra எல்லாமே develop ஆகிறதுக்கு தேவைப்படுது. Then it is needed for the development of secondary sexual characters, like say for example and the muscular growth, broad shoulders, growth of facial axillary hair, and the aggressive behavior, change in the voice. Okay, இது எல்லாமே it is because of the testosterone. So androgens வந்து அதை தவிர it also plays a very important role in stimulating the spermatogenesis. So அந்த மேலோட behavior, அந்த behavior வந்து ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா probably the testosterone is acting on central nervous system and exhibiting that behavior. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா the hormones also has got the anabolic effects on protein, carbohydrate, metabolism also. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு முன்னாடி என்னோட செஷன்ஸ்ல சொல்லியிருப்பேன் why males are having high RBC count than females அப்படின்னு நான் கொஸ்டின் கூட கேட்டிருப்பேன். ஏன் மென்னுக்கு அதிகமா RBC count இருக்கணும்? probably because they have what is that called? Probably because they have this testosterone, and this testosterone stimulates the bone marrow, releases the erythropoietin. Erythropoietin in turn will increase the RBC production. அதனால தான் மென்னுக்கு வந்து எப்பவுமே என்ன they have a higher count. Okay, next we'll see about ovaries. See, there are pair of ovaries where they are located in the abdomen. So இதுவும் ஒரு primary sex organ. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா every menstrual cycle, that is on a 28-day menstrual cycle. Okay, on a 28-day menstrual cycle. So this is the bleeding phase, this is the proliferative phase, this is the secretory phase, and this is the day of ovulation. So you can see on a 28-day cycle, on day 14 a ovum is produced. இந்த ஓவம் வருது இல்லையா, ஸோ நம்மளுக்கு ஓவரிஸ் தான் they are the source where two group of steroid hormones are produced. What are they? Estrogen, progesterone. Students, you are able to follow? Yes, come on. So what are the hormones produced? They are estrogen and progesterone. So ovary oda structure பாத்தீங்கன்னா உள்ள நிறைய follicles இருக்கும் with the stromal tissues. So estrogen வந்து பாத்தீங்கன்னா the growing follicle இருந்து வரும். லைக் நம்மளுக்கு வந்து primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, vesicular follicle னு போகுது பாத்தீங்களா, அப்ப அங்க வந்து நம்மளுக்கு theca differentiation வரும். What we call the formation of theca layers, theca interna, theca externa. இந்த லேயர்ஸ்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும், and traces of progesterone also. இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ். ஓகே, அதே நேரத்தில் 14th டேக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஓவிலேட் ஆகும்போது அந்த ஓவம் வெளியே வந்துடும். இப்போ வந்து என்ன ஆகும், அந்த ரப்சர் ஆகி வெளியே வந்துட்டோன்னே அந்த ஃபாலிக்கல் வந்து இப்போ என்னன்னு சொல்லுவோம், இட் வில் பி ஃபில்டு வித் லூயிட்டன் செல்ஸ். அண்ட் இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் லூட்டியம். ஏன்னா அந்த எல்லோயிஷ் லூயிட்டன் பாடிஸ் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் கார்பஸ் லூட்டியம். இது மெயினா ப்ரொஜெஸ்டிரானை செக்ரீட் பண்ண போகுது. ஸோ இந்த ஃபேஸ்க்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள்? இட் இஸ் த ப்ரொஜெஸ்டிரான். ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. லைக் இட் ஹாஸ் டு ஸ்டிமுலேட் த growth and activities of female secondary sexual organs, like development of ovary follicles, secondary sexual characters. இப்போ ஃபீமேலோட செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது, and it is also needed for growing follicles, appearance of secondary sexual characters, and the narrow shoulders, broad hip, carrying angle, that complexion, and we can see the sparse body hair growth. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா characteristic deposition of fat, development of breast, high pitch tone, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is the because of the estrogen. ஸோ அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் அந்த ஃபீமேல் செக்ஷுவல் பிஹேவியருக்கு தேவைப்படுது. இதே ப்ரொஜெஸ்டிரான் வந்து ஹார்மோன் தட் மெயின்டைன்ஸ் த பிரெக்னன்சி. ஸோ ப்ரொஜெஸ்டிரான் வந்து மெயினா இட் வில் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆன் த பிரஸ்ட் அண்ட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆல்வியோலை. ஸோ மெயினா வந்து அந்த லொபியூல்ஸ், அந்த சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அந்த ஆல்வியோலை ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் மில்க் செக்ரீஷன் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்றது ப்ரொஜெஸ்டிரான். ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டிரான் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு புரியணுமா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So ovary you can see இதுதான் அந்த stroma which I wanted to say.
See, you can see the lot of follicles. See, primary follicle, அப்படியே tertiary follicle with antrum. This is the Graafian follicle. இங்க பாருங்க rupture ஆகி அந்த ஓவம் வந்தது. This is what is becoming corpus luteum. இந்த differentiation layers இருந்தா உங்களுக்கு estrogen produce ஆகும். இந்த corpus luteum ல இருந்து தான் progesterone will be produced. So the estrogen will be produced from the mainly by the growing ovarian follicles. So after ovulation, இந்த பாருங்க அந்த corpus luteum தான் it will start producing the progesterone. So inga parunga, we have the gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. It is going to be carried by hypothalamo-hypophyseal portal system. Enga varudhu, coming to the anterior pituitary gland, it stimulates the release of FSH and LH. They are the gonadotropins. The FSH enna pannu, it acts on the growing follicles. Adu and the follicular development kondu varapodhu. In the developing follicles ilanda estrogen varapodhu. That is responsible for the proliferation of the endometrial tissue. திரும்பி இந்த FSH வந்து ovaries stimulate பண்ணும் along with LH. But main the hormone which induces ovulation வந்து luteinizing hormone, synergistic action with FSH. So அதனால தான் LH surge அப்படின்னு சொல்லுவோம் on day 14 of a 28-day cycle. So ovulate ஆயிடுச்சு. அடுத்து இதே luteinizing hormone will stimulate the corpus luteum and progesterone. So till placenta take over ஆகிற வரைக்கும் the progesterone will be secreted from the corpus luteum. ஏன்னா அப்பதான் pregnancy can be maintained. So இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா அந்த follicles இருந்து நமக்கு estrogen, progesterone, from corpus luteum we will have progesterone as well as relaxin and inhibin like hormones. So estrogens பாருங்க, it has got a wide range of functions. So wide range of functions பாருங்க, see பாருங்க, the day 1 to 5 is the bleeding, then 5 to 14 is proliferate or the follicular phase with the proliferative phase, then ovulation, then 15 to 28 that is luteal phase with the secretory phase. Concomitant ovary la apdiye changes nadakum, concomitant changes we will observe in the follicles also. So inga corpus luteum la irundhu varakudiya and the progesterone paranga, we wanted to show you the increase. See, the progesterone is increasing in this particular phase from corpus luteum. Same way in the follicular idhula irundhu paranga, you see the increase in the estrogen. Puriyudunga, you see the increase in the progesterone, you see the increase in estrogen in the follicular, that is particularly the follicular phase or the proliferative phase. Inga adhe mari parunga, the synergistic increase of FSH and LH during the ovulation. So in the concept puriyum. So adanal da estrogen vandu so important, it is needed for development of all sexual organs. Adhe nerathila development of secondary sexual characters. So inga parunga, this is how the gonadotropin releasing hormone from hypothalamus acts on anterior pituitary and it is the one that brings about the ovulation. Apra enna agum, we have those hormones, that is the high feedback effects of estrogen. Adha vandu enna pannu, it will again stimulate and there will be more of GnRH and luteinizing hormone bringing about ovulation. Okay, so progesterone solliyachi. So you can see the luteinizing hormone. Okay, what you are seeing is the luteinizing hormone that in turn will act on corpus luteum, and this corpus luteum vandu pathina it will release the progesterone. So adha vandu and the implantation of blastocyst ku theva. That's why progesterone is called the pregnancy hormone. It prevents contraction of uterus and development of new follicles in the ovary. Okay, so you can see that the rising level of progesterone, estrogen la vandu by feedback they inhibit the secretion of FSH and LH. So if a progesterone level drop ஆகும்போது, இப்ப suppose there is no pregnancy, இப்ப அந்த corpus luteum வந்து now regress ஆக ஆரம்பிக்கும், அப்ப வந்து நமக்கு progesterone level குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்ப that will transform itself into a white body that is called corpus albicans. இதே வந்து pregnancy இருக்கு அப்படின்னும் போது என்ன, the progesterone will try to maintain the pregnancy. Okay, so progesterone பாருங்க, it will also act on the breast. இங்க பாருங்க அந்த alveoli, right, that which stores the milk. So milk secretion, it plays a, see, lactation அப்படின்னா 4 ஹார்மோன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா, ஒன்னு ஈஸ்ட்ரோஜன், ஒன்னு progesterone, ஒன்னு prolactin, ஒன்னு வந்து oxytocin. மெயினா ஈஸ்ட்ரோஜன் progesterone பாத்தீங்கன்னா for the development of the mammary glands, prolactin வந்து பாத்தீங்கன்னா mainly for the milk production, and oxytocin மெயினா பாத்தீங்கன்னா it is needed for milk ejection. இந்த 4 கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா போதும். Okay, so I said already there's one more hormone coming, relaxin, that is also produced from corpus luteum of ovary and placenta. So it is very much important for relaxing
particularly the ligaments எல்லாமே during the time of childbirth. Relaxin. There's one more hormone by name inhibin. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is released by the Sertoli cells after puberty. So that inhibin will decrease the secretion of FSH. Then we have activin that is produced by gonads, pituitary gland எல்லாம் இந்த inhibinக்கு opposite act பண்ணும். So இது என்ன பண்ணும், FSH அதிகப்படுத்தும் and it will be trying to regulate the menstrual cycle. So you have inhibin, activin. Inhibin வந்து FSH release stop பண்ணும், activin வந்து stimulate பண்ணி menstrual cycle regulate பண்ண போகுது. So able to follow me so far? Yes, all of you? Yeah. So now coming to the hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு யூஸ்வலா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மேஜர் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸும் இப்போ எண்டோக்ரைன் ஹார்மோன்ஸா ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸோ வாட் ஆர் தட்னா ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹார்ட். ஹார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏட்ரியல் மயோசைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? So these atrial myocytes, they release a factor that is called the atrial natriuretic factor. Natri na sodium, uretic na urine la. So atria la release பண்ற ஒரு ஹார்மோன் யூரின்ல நிறைய sodium excretion அதிகப்படுத்தும். So when there is going to be increased sodium excretion in urine, what will happen to the blood pressure? Definitely blood pressure will come down. So it decreases the blood pressure. இதே இப்ப blood pressure அதிகமா இருக்கு அப்படினும் போது என்னாகும், this will be secreted from the atrial myocyte, dilatation of the blood vessel and it will reduce the blood pressure. So அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம கிட்னிஸ்ல we have the juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatusல வந்து we have the JG cells, we have the Lassus cells and macula densa. இதுல இந்த JG cells அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, they are the one which is present in the cells of the afferent arteriole. The JG cells வந்து ஒரு peptide hormone release that is called erythropoietin. இந்த erythropoietin தான் bone marrow போய் stimulate பண்ணி erythropoiesis அதிகம் பண்ணும், more RBC is produced. So stimulus வந்து என்ன, hypoxia. From where it is released, இன்னும் specific-ஆ சொல்லணும்னா peritubular capillaries of the, that is the epithelial cells of the peritubular capillaries and perivenous hepatocyte of liver. Liverum 85% வந்து juxtaglomerular apparatus. அப்புறம் 15% வந்து they also come from the liver also, erythropoietin. So it stimulates the bone marrow and அதே நேரத்துல it is going to increase the RBC production. So other hormones of the gastrointestinal tract, we have G hormone, we have secretin. Secretin சொல்லும்போது it is the first hormone to be discovered. It is the first hormone to be discovered. It was discovered by Baylis and Starling. It is discovered by Baylis and Starling. So gastrin, G cells, secretin, okay, they are also secreted by I cells, J cells, like that we have cholecystokinin, gastric inhibitory peptide. So gastrin oda valena, it will act on the gastric glands, stimulate the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen. இதே secretin வந்து என்ன பண்ணும்னா exocrine portion of pancreas ல ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அதோட ஸ்டிமுலஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா whenever acidic chyme, அந்த acidic chymeனா அதிக pHோட இருக்கக்கூடிய அந்த கைம்னா நல்லா டைஜஸ்ட் ஆன அந்த ஃபுட், when it reaches the duodenum என்ன ஆகும், immediate signals will be taken up and secretin will be released. இந்த secretin என்ன பண்ணும், நிறைய copious amount of water bicarbonates அங்க pour பண்ணும். So it will try to neutralize the acidic chyme. cholecystokinin வந்து எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னா whenever there is more end products of protein, fat and carbohydrate digestion. இது என்ன பண்ணும், இந்த stimulus போயிட்டு it is going to act on the pancreas, going to stimulate and make the release of pancreatic enzymes. அதே நேரத்துல bile juice also, it causes the contraction of the gallbladder. அதே நேரத்துல GIP is the gastric inhibitory peptide. It is going to inhibit the gastric secretion and motility. So அதை தவிர நிறைய நம்மளுக்கு growth factors எல்லாமே இருக்கு. So ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா that is needed for repair, regeneration, இந்த மாதிரி like we have nerve growth factors, like இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். So they are all needed for normal growth of tissues, repairing and regeneration. இதை தவிர placenta is also one of the endocrine gland. So placenta வந்து it's a temporary endocrine gland. இங்க placentaல வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a connection between the uterine wall of the mother and the fetus. So இங்க வந்து பாருங்க, what are the hormones secreted? HCG, human chorionic gonadotrophin, relaxin, human chorionic somatotrophin, corticotrophin releasing hormone. So as the corpus luteum அப்படியே degenerate ஆகும்போது placenta will take over.
அப்ப அந்த கார்பஸ் லூட்டியம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொஜெஸ்டரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் will try to maintain the pregnancy, lactationக்கு ஹெல்ப் பண்ண போது, preparing the mother body for birth of the baby. Relaxin வந்து அந்த pubic symphysis போனியே நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணி it will cause the dilatation of the cervix and helps during the labor process. Human chorionic somatotrophin இது என்ன பண்ணுது, ரெண்டு ஹார்மோனையும் மிமிக் பண்ண போகுது. It also helps in mammary gland preparation for lactation, enhances the growth for protein synthesis, and இது வந்து என்ன பண்ணும், குளுக்கோஸோட யூஸை வந்து குறைக்கும், and it will increase the fatty acid. ஏன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே தேவைப்படும் for growth purpose. ஸோ அதுக்கு பதிலாக எனர்ஜியா எதை எடுத்துக்கும், from fatty acid breakdown எடுத்து it is going to do for the ATP production. ஓகேங்களா? இதே தவிர CRH, the corticotrophin releasing hormone, is also released. It is going to establish the time of birthing and it is increasing the cortisol secretion. ஏன் மேம் கார்டிசால் தேவைன்னா, கார்டிசால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி அந்த ஒரு 7 months onwardsல பார்த்தீங்கன்னா கார்டிசால் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் காசிங் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் த சர்ஃபாக்டன். சர்ஃபாக்டன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே அந்த ஆல்வியோலை கொலாப்ஸ் ஆகி இட் வில் ரிசல்ட் இன் த ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சிண்ட்ரோம் ஆஃப் நியூ பார்ன். ஸோ இப்போ வந்து எப்படி ஹார்மோன்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் டு ஆக்ட் ஆன் த டார்கெட் டிஷ்யூ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் எழுதிட்டு ஃப்ரம் அட்ரஸ் என்னோடது போட்டு டு அட்ரஸ் உங்களுக்கு போட்டு நான் அனுப்புறேன் இல்லையா? அதே போல தான் ஒரு ஹார்மோனும் ஒரு டார்கெட் டிஷ்யூக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக். அது எதை வச்சு குறிக்கிறோம்? இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அண்ணா நகர்னு வச்சுக்கோங்க, நான் ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன், டெஸ்ட் போட்டோம் அடையார். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவேன், அந்த பின்கோட் போடுவேன். அந்த பின்கோட் மாதிரி தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசப்டார்ஸ். ஸோ ஹார்மோன்ஸ் வந்து தே ப்ரொடியூஸ் தேர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் டார்கெட் டிஷ்யூ. எப்படி? தே ஹாவ் தட் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் கால் ஹார்மோன் ரிசப்டார்ஸ் அந்த டார்கெட் டிஷ்யூஸ்ல இருக்கும். அது பாடியில பார்த்தீங்கன்னா எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். இட் கேன் பி ஆன் ஹெப்படோசைட்டோ, இல்ல ஸ்டமக்கோ, இல்ல பிரெயினோ, எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஹார்மோன் ரிசப்டார்ஸ் வந்து தேர் பிரசன்ட் ஆன் த செல் மெம்பரேன். அப்படின்னா தேர் மெம்பரேன் பவுண்ட் ரிசப்டார்ஸ். இப்போ இதே ரிசப்டார்ஸ் வந்து அந்த டார்கெட் செல்குள்ள இருந்தா அது இன்ட்ரா செல்லுலார் ரிசப்டார்ஸ். அது சைட்டோபிளாசமா இருக்கலாம், இல்ல நியூக்ளியஸாவும் இருக்கலாம். ஸோ மெம்பரேன் பவுண்ட் ரிசப்டார்ஸ், இன்ட்ரா செல்லுலார் ரிசப்டார்ஸ். இப்போ என்ன ஆகுது, பைண்டிங் ஆஃப் திஸ் ஹார்மோன் வித் த ரிசப்டார் இப்போ என்ன பண்ணும், இட் வில் காஸ் த ஹார்மோன் ரிசப்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் and this will bring about the various physiological effects in the body. புரியுதுங்களா? So this hormone receptor complex, that is the one which will bring about all the changes. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ரிசப்டார் சிலது வெளியே இருக்கு, ஏன் சிலது உள்ள இருக்குன்னா depending on the solubility of the hormone. இப்போ இதே lipid soluble hormones வச்சுக்கோங்களேன், they have a cakewalk. ஏன்னா lipid bilayer membrane ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிட்டு போகலாம், லைக் ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே. இதே புரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ் பாருங்க, they cannot cross the cell membrane. அப்ப ரிசப்டார்ஸ் எங்க இருக்கணும், மெம்பரேன்ல தான் இருக்கணும். அதனாலதான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ரிசப்டார்ஸ். இதே ஈஸியா சால்வபிள் ஆகிறதுக்கு ரிசப்டார்ஸ் எங்க இருக்கு, they are in the cytoplasm, another one is in the nucleus. Okay, you are all able to follow? So see, we have various classification of hormones. Say they can be peptide, protein hormones. So they can be peptide, polypeptide or protein hormones. So peptides என்னும்போது குட்டி குட்டியா, லைக் சே இப்பதானே பார்த்தோம் குளுக்கோகான், இன்சுலின், இதெல்லாம் என்னது குட்டி பெப்டைட் ஹார்மோன்ஸ். ஈவன் பெஸ்ட் பெப்டைட்னா ஆக்சிடோசின், ஆன்டிடைரோட்டிக் ஹார்மோன், பாலிபெப்டைட்ஸ், புரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ், இன்சுலின், குளுக்கோகான், பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸ், ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோன்ஸ். ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து இப்பதான் பார்த்தோம், ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டரான், கார்டிசால், ஆல்டோஸ்டிரான், டெஸ்டோஸ்டிரான். அயோடோடைரோன்ஸ் என்னன்னா அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ், லைக் சே ஃப்ரம் த தைரோசின், எபினெஃப்ரின், or they can be with iodothyronine like thyroid hormones. Okay, so these hormones they interact with the, இப்போ என்ன ஆகும், இப்போ இதுதான் வந்து அந்த செல்னு வச்சுக்கோங்க, டார்கெட் செல். இப்போ வந்து சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து they cannot cross the membrane. So இப்போ என்ன ஆகும், they will have the receptor on the membrane. So the hormones will come and bind onto it and that will initiate a second messenger system. Okay, the second messenger system யாரெல்லாம் இருக்கலாங்க, it can be cyclic AMP, cyclic GMP, or it can be calcium ions, or it can be inositol triphosphate, or it can be diacyl glycerol. So it can be inositol triphosphate and diacyl glycerol. So இது எது வேணாலும் இருக்கலாம் செகண்ட் மெசஞ்சர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வரேன், இப்போ சில அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாட்ச்மேன் கிட்ட சொன்னா வாட்ச்மேன் கொண்டு போய் அங்க கன்வே பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ள அவ்வளவு ஈஸியா ஆக்சஸ் இல்லை. ஸோ ஹூ இஸ் கோயிங் டு கன்வே த செக்யூரிட்டி பர்சன். அதே போலதான் இங்க வந்து நம்மளுக்கு அந்த செகண்ட் மெசஞ்சர்ஸ் கன்வே பண்ண போகுது.
So in the hormones வந்து இந்த intracellular receptors ஓட act பண்ணும். So you can see the second messengers, that is the one which will go and they will cause that synthesis of that protein kinases, that will in turn bring about the various transcription, translation and gene expression. இதே hormones which interact with intracellular receptors. ஸ்டீராய்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைட்டோசால் or சைட்டோபிளாசம்ல இருக்கும் receptor. Iodothyronins-க்குலாம் வந்து நியூக்ளியஸ்ல இருக்கும். So how they mostly they regulate the gene expression probably by the hormone receptor complex. So இதெல்லாம் ஏன் நடக்கணும்? Then only there will be a effective physiological or biochemical changes or processes அங்க நடக்கும் in the target cell. Okay. So இங்க பாருங்க, it is shown now for a protein hormone from your book. இதான் lipid bilayer. இந்த protein வந்து cross பண்ண முடியாது. It's a glycoprotein. So what it has to do? The receptor is on the membrane. It has to bind with the receptor. So what it is leading to the generation of the second messengers like cyclic AMP or calcium ions, various biochemical response, physiological response, bringing about the various physiological actions. Or then you can see the steroid hormone. So here see it's a lipid soluble membrane. So hormones like estrogen, progesterone can easily soluble. Where is the receptor found? The receptor will be found in the cytoplasm. So you have the hormone receptor complex. They in turn will cause the all that replication, transcription, translation, other changes. இதே நியூக்ளியஸ்ல வந்து ரிசெப்டார் இருக்கிறது வந்து தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் தான். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ டிசார்டர்ஸ் போகலாம். அம்மா இப்போ ஆரம்பிச்சது வந்து உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ், அதர் ஹார்மோன்ஸ், எப்படியெல்லாம் ஒரு ஹார்மோன் ஆக்ட் பண்ணும் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இப்போ ஹார்மோன் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ல வந்து ஒன்று அதிகமாக செக்ரீட் ஆகலாம், இல்லை கம்மியாக செக்ரீட் ஆகலாம். It can be because of inadequate release of a hormone, okay, or it can be excessive release of a hormone. So there are concepts like pituitary gland disorders like dwarfism, Simon's disease, gigantism, acromegaly and diabetes insipidus. Thyroid gland உங்களுக்கு அங்கே எடுக்கும்போதே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். Enlargement of the thyroid gland is called goiter. Cretinism is hypothyroidism in children. Myxedema or Gall's disease is hypothyroidism in adults. Exothalmic goiter or Graves' disease வந்து increase in the thyroid hormone levels. So அதுதான் hyperthyroidism. Parathyroid வந்து hypoparathyroidism, that is where we saw as tetany, and hyperparathyroidism bringing about renal stones and the மாதிரிலாம். Adrenal gland disorders we have Addison's disease, Cushing syndrome, primary aldosteronism. இதே from pancreas we have increase in the blood glucose level, diabetes mellitus, decrease in insulin production anga. Hyperinsulinism, more insulin is produced. Then as with gonads like gynecomastia, precocious puberty and the மாதிரியும் வரலாம். So pituitary drops பாருங்க. Can you observe? So there is going to be a hyposecretion of growth hormone before the fusion of the epiphyseal plate. அந்த நம்மளுக்கு லாங் போன்ஸ்ல அந்த பிளேட் கூடுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கம்மியா growth hormone வந்து செக்ரீட் ஆனா இந்த child பாருங்க வளரவே இல்லை. They'll be only 2 to 3 feet tall. பட் மென்டலி இவங்க நல்லா அலர்ட்டா இருப்பாங்க. இவங்க ஐக்யூ வில் பி வெரி குட் ஆக்சுவலா. ஓகே, இதே கிரெட்டின்ஸ்ல வந்து தேல் பி மென்டலி ரிட்டார்டர். அதுதான் இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரியணும். இங்க வந்து அதர் பாடி ஆல்சோ வில் ஃபெயில் டு க்ரோ, தே லுக் லைக் சைல்ட் லைக், பட் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ரீப்ரொடியூசிங். இதே கிரெட்டின்ஸ் வந்து தே கேன் நாட் ரீப்ரொடியூஸ். ஸோ இங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் growth hormone. அக்ரோமெகாலினா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அக்ரானா டிஸ்டல் பார்ட்ஸ். யூ கேன் சி த enlargement of the hands and foot. ஸோ இங்க என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு லாங் போன்ஸ் எபிஃபைசியல் பிளேட் அது ஃபியூஸ் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸா growth hormone secretion is going to be there. Then it is resulting in acromegaly. Megalyனா enlargement, acrana peripheral parts like hand, feet லாம். Enlargement of the distal parts, enlargement of the acral parts க்கு பேர் தான் acromegaly. ஸோ இங்க என்னென்ன சிம்டம்ஸ் பார்க்குறோம், லைக் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கோர்ஸ் ஆயிடும், டங் திக்கனிங், enlargement of hands, feet. ஆக்சுவலா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளவுஸோ இல்ல ஷூஸோ யூஸ்வலா போட்டிருக்கிறது எனக்கு சைஸ் பத்தல அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அப்புறம் அப்படியே எடுத்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்க்கும்போது they will have a tumor in the pituitary gland. So probably that could be one of the reason. Okay. So we'll go about Simon's disease. So what is Simon's disease? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு pituitary gland disorder. It is caused by the degeneration or atrophy of the anterior lobe of the pituitary. இங்க வந்து பாருங்க அந்த ஃபேஸ்ல அந்த wrinkle, premature aging இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன். Gigantism பாருங்க, யூசுவல் பர்சனோட how tall he is. So because of the excess growth hormone, நிறைய growth hormone செக்ரீட் ஆகுது. எதால செக்ரீட் ஆகுது?
because of some tumor of the pituitary gland. இங்க என்ன ஆகும், it is going to cause excess of growth hormone. So இங்க வந்து இவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், they can grow up to 7 to 8 feet tall. ஓகேவா, இவங்களுக்கு வந்து இந்த excess growth hormone will act before the fusion of the epiphyseal plate. அதனால தான் அந்த ஹைட்டுக்கு வளர்ந்துடுறாங்க. So they will have large well proportionate body. பட் இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டால் இருப்பாங்க அந்த ஜெயின்ஸ் மாதிரி, பட் they'll be weak ஜெயின்ஸ், ஃபிளாபியா இருக்கும் மசில்ஸ்லாம், not like the usual thing. Diabetes insipidus, this is because of the deficiency of antidiuretic hormone which is secreted from the posterior pituitary. So இவங்களுக்கு என்ன ஆகும், ADH இருந்தா நம்மளுக்கு வாட்டரை வந்து ரீஅப்சார்ப் பண்ணணும் இல்லையா. இப்போ ADH இல்லைன்னும் போது நிறைய தண்ணி யூரினா வெளியே போயிடும். ஸோ அப்படி நிறைய தண்ணி வெளியே போனா என்ன ஆகும், it will result in dehydration, then excessive thirst and constipation. So அதனால தான் there will be polydipsia and polyuria. The symptoms will be polyuria, frequent urination followed by polydipsia, more intake of fluids. இதுதான் வந்து diabetes insipidus. So diabetes insipidus சென்ட்ரல்னு சொல்லுவோம், நெஃப்ரோஜெனிக்னு சொல்லுவோம். சென்ட்ரல்னா it will affect the brain. ஸோ அங்கிருந்தே ADH ப்ரொடியூஸ் ஆகல. இதே நெஃப்ரோஜெனிக்னா ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் நார்மலா இருக்கு, கிட்னில வந்து ரிசெப்டார்ஸ் வந்து அந்த V2 ரிசெப்டார்ஸ் வந்து they are having some resistance, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் cases have come up. Then you can see the tetany. What is tetany? It is a hyposecretion of the parathyroid hormones. So you can see that there will be muscle spasm, dry skin, numbness of hands and feet. So வந்து tetany, normal blood calcium level should be 9 to 11 mg/%. இப்போ அந்த 9 to 11 mg/% ஓட குறைவா போகும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, இந்த டெட்டானிக் லைக் சிம்டம்ஸ் வரும். நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுசெக்ஸ்டைன்னு சொல்லுவோம், அப்படி டேப் பண்ணா போதும் அப்படியே ஸ்பாஸ்மம் அப்படியே பார்ப்போம். அப்புறம் அந்த க்ரோ லைக் சவுண்ட் டியூரிங் டேக்கிங் இன் ஆஃப் ஏர், இது எல்லாமே பார்ப்போம். சவுசெக்ஸ்டைன், லெரிஞ்சியல் ஸ்டிடர், இதெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக் சைன்ஸ் ஆஃப் டெட்டானி. ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசம்னா இருக்கும் எக்ஸசிவ் பாராத் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ நீங்க பாருங்க இது என்ன பண்ணுது, கிட்னியில் இந்த மாதிரி இடத்துல இட் இஸ் காசிங் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ், இன்டைஜஷன், ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசம்ல தேர் இஸ் டிப்ரெஷன். ஸோ நிறைய கால்சியம்ஸ் வந்து போறதுனால போன் மசில் எல்லாமே வீக் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். ஸோ இங்க என்ன ஆகும், அதிகமா PTH இருந்தா என்ன ஆகும், அதிகமா பாராதைராய்டு ஹார்மோன் அப்படியே போனை வந்து சுரண்ட ஆரம்பிச்சிடும். இட் வில் காஸ் ரிசார்ப்ஷன். ஸோ இட் வில் ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் த பிளட் கால்சியம் லெவல். பட் அது வந்து அதிக கால்சியம் வெளியே இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் வர்றதுக்கு இல்ல இன்டைஜஷன் ஆகிறதுக்குலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு ஃபாலோ? எஸ், ஆடிபிள். அடிசன்ஸ் டிசீஸ் எப்படி பார்க்குறோம். ஸோ வாட் இஸ் அடிசன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து தாமஸ் அடிசன் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போத் கார்டிசால் as well as மினரோகார்டிகாய்டு ரெண்டு செக்ரீஷனுமே குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால இங்க என்ன ஆகும், இட் இஸ் லைக் டோட்டலி hypo secretion of all the adrenal hormones அப்படின்னு சொல்லலாம். That is particularly the adrenal cortical hormones. So இங்க வந்து பாருங்க, so இவங்களுக்கு வந்து fever, like they will have low blood pressure, weakness, weight loss along with pigmentation of the skin. Sometimes nausea, vomiting, constipation, இது எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஏன் இருக்கு அப்படின்னா aldosterone it's needed for reabsorption of sodium. It is needed for the reabsorption of sodium and water, and it is going to increase the excretion of potassium. So இந்த சோடியம் இங்க என்ன பண்ண போகுது, what it is going to do, இப்போ இந்த சோடியமே அங்க வந்து reabsorb ஆகலைன்னா blood pressure குறையும், அந்த weakness அங்க இருக்கும். So இந்த basic concept உங்களுக்கு அது தெரியணும். ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? So look into this Cushing syndrome where there is going to be excessive secretion. There is going to be excessive secretion of cortisol. Excessive secretion of cortisol or glucocorticoids. So ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, probably it is because from there is going to be more secretion. அந்த Cushing syndromeல அதிகமா cortisol secrete ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த பாடியிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேட்டோட ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே நடந்துருக்கும். பர்சன் ஒபீஸா இருப்பாங்க, மூன் லைக் ஃபேஸ், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பஃபலோ ஹம்ப், பர்பிளிஷ் ஸ்ட்ரையே, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்டியாக் ஹைப்போட்ரோஃபி, ஹைப்பர் டென்ஷன், மசில் வேஸ்டிங், ஸ்கின் அல்சர்ஸ், இந்த மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ் வந்து will start to appear. So that is where with the Cushing syndrome. ஓகேங்களாமா? you're all able to follow? So Cushing syndrome வந்து பாத்தீங்கன்னா it is because of more or excessive secretion of glucocorticoids. Primary aldosteronism is Conn syndrome. So hypersecretion of aldosterone. So adrenal cortex la zonoglomerulosa ஏதோ ஒரு டியூமர், more aldosterone secretion.
ஸோ மோர் ஆல்டோஸ்டிரான், மோர் சோடியம் ரிட்டென்ஷன், ஹைப்பர் டென்ஷன், நிறைய சோடியம் இருக்கிறதுனால ஹைப்பர் டென்ஷன், நிறைய பொட்டாசியம் வெளியே போறதுனால ஹைப்போகலிமியா. ஸோ ரொம்ப ஹைப்போகலிமியா வரும்பொழுது then they can have episodes of muscle paralysis அந்த மாதிரியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆவாங்க. This is called primary aldosteronism Conn syndrome சொல்லுவோம். ஓகேங்களாமா? Then diabetes mellitus, which I already said. So diabetes mellitus na enna artham? There is deficiency of insulin, so there is increase in the blood glucose level, which is called hyperglycemia. So inga vandu diabetes mellitus la there are three cardinal signs: polyphagia, polydipsia and polyuria. So ஏன் வந்து இவங்களுக்கு polyphagia இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொன்னேன். இன்சுலின் இருந்தால் தான் குளுக்கோஸ் ஒரு செல்குள்ளே என்டர் ஆக முடியும். இப்போ இந்த இன்சுலின் இல்லைன்னா குளுக்கோஸ் உள்ள என்டர் ஆக முடியாது. பிரெயின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட் கிவன் கிஃப்ட். இன்சுலின் இல்லைனாலும் குளுக்கோஸ் உள்ள போகும் நியூரான்ஸ்குள்ள. பட் ஒரே ஒரு இடம் எக்ஸெப்ஷன், அதுதான் அந்த ஹைப்போதலாமஸ். அங்கதான் நம்மளுக்கு செட்டைட்டி சென்டர் இருக்கு. தட் இஸ் போதுங்கிறது சொல்றது. இன்சுலினே இல்லைன்னா அப்ப அங்க என்ன ஆகும்? த குளுக்கோஸ் கேனாட் என்டர் இன் டு த ஹைப்போதலாமஸ், அந்த செட்டைட்டி சென்டர். ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க? நான் போதுமான சாப்பாடே எடுத்துக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஒரேஷியஸ் ஈட்டிங், வாட் வி கால் தட் அஸ் பாலிஃபேஜியா. ஓகேங்களா? அடுத்து வந்து இவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? பாலியூரியா இருக்கும். ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ரீனல் த்ரெஷோல்ட் ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ் 180 மில்லிகிராம் தாண்டோடனே அந்த குளுக்கோஸ் வந்து என்ன ஆகும்? கிட்னியால ரீஅப்சார்ப் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் தேவையானது எடுத்துக்கும், எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்கிரீட் பண்ண விட்டுரும். ஸோ இப்போ வந்து குளுக்கோஸ் வந்து ஒரு ஆஸ்மோலைட். ஸோ குளுக்கோஸ் போடும்போது கூட சேர்ந்து வாட்டரும் போகும். ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த காமன் சிம்டம் ஆஃப் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ நிறைய தண்ணி போகும்போது அவங்களுக்கு அந்த டீஹைட்ரேட் ஆன மாதிரி ஆயிடுவாங்க. ஸோ தே டேக் மோர் ஆஃப் வாட்டர். பாலிடிப்சியா. ஸோ பாலிஃபேஜியா, பாலியூரியா, பாலிடிப்சியா. கேரக்டரிஸ்டிக் கார்டினல் சைன்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். இதை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிப்பாங்க, டைப் 1 டைப் 2 டயபெட்டிஸ். அது ஐடிடிஎம்னு சொல்லுவாங்க, இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். இல்ல ஜுவன்லைன் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஏர்லி ஆன்செட் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம். டைப் 2 வந்து நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ், என்ஐடிடிஎம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட் ஆன்செட் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ், இல்லைன்னா அடல்ட் உட்ல வரக்கூடிய ஒரு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்லாம் கூட சொல்லலாம். ஸோ இங்க வந்து பாருங்க, டைப் 1ல நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது? pancreas இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ், ஏதோ ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர். அப்ப நம்மளுக்கு போதுமான இன்சுலின் இல்லாதனால குளுக்கோஸ் வந்து அந்த செல்குள்ள போக முடியல. ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ், ஹைப்பர்கிளைசீமியா. இதே வந்து டைப் 2ல என்ன ஆகுது? கரெக்டா தான் குளுக்கோஸ் வருது, பட் அந்த செல்ஸ்ல அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த இன்சுலின் ரிசப்டார் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுது. அது போய் அந்த அந்த இன்சுலின் வந்து அந்த ரிசப்டாரோட சேர முடியல. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிறதுனால செல்ஸ் கரெக்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது. ப்ராப்பரா ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுனால நம்மளுக்கு ஹைப்பர்கிளைசீமியா வருது. இந்த செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைல், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளுக்கு டைப் 2 டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கு மெயின் காரணம். இட் இஸ் அ மெட்டபாலிக் டிசார்டர், இட் இஸ் அ நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் அ புவர் வூண்ட் ஹீலிங். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். டயபெட்டிஸும் ஹைப்பர் டென்ஷனும் சைலண்ட் கில்லர்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்க என்ன ஆகும்? இல் டெவலப் ஸ்லோலி இன் ஃபேஸ், அப்படியே காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். இட் கேன் அஃபெக்ட் பிரெயின், ஸ்ட்ரோக் வரலாம், இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம், இல்லைனா இட் கேன் காஸ் ஹை ரெட்டினால டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி, நர்வ்ஸ் மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகும். புவர் வூண்ட் ஹீலிங், சம்டைம்ஸ் ரொம்ப வூண்ட் ஹீலிங் புவர் ஆகி ஆம்புடேஷன் வரைக்கும் கூட போகலாம். யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் குவைட் காமன். எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் இன் யூரின், ஃபெட்டிக், அப்பத்தி, இது எல்லாமே இருக்கும். Okay students, so far you are all able to follow? Yes? Any doubts? Okay, so இன்னைக்கு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் வந்து ஃபுல்லா அந்த endocrine glands, அந்த ஹார்மோன்ஸ் ஓட செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இட் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ இங்க நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? we saw about, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நான் pancreas ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு gonads, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்து வந்து மூணாவதா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதர் டிஷ்யூஸ், அங்கிருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தோம். நாலாவது வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? எப்படி வந்து அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ், எப்படி ஹார்மோன்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்றாங்க, அண்ட் வாட் ஆர் த டிசார்டர்ஸ், ஒரு கிளாண்ட் என்னென்ன டிசார்டர்ஸ், அது எல்லாமே பார்த்தோம். ஃப்ரம் எக்ஸாமினேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்படிதான் எக்ஸாம்ல கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ இது நீங்க ஒரு டேப்லர் காலம் மாதிரி போட்டுட்டு இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் இட் இட் பி ஈஸி. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் அனாட்டமி, எங்க இருக்கு இந்த கிளாண்ட், லொகேஷன் ஆஃப் த கிளாண்ட், ஈச் கிளாண்ட்ல இருந்து என்னென்ன செல்ஸ், என்ன வந்து ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, தட் இஸ் அதோட ரெகுலேஷன்.
அதோட ஏதோ குறைபாடுனா அதோட ரெகுலேஷன் என்ன, தட் இஸ் அதோட டிசார்டர்ஸ். ஸோ இப்படி நீங்க ஒரு மேப்பிங் மாதிரி போட்டா இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அப்படி ஒரு குயிக் கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். லெட் மீ கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். So suppose you say I'm going to talk about, say, the pituitary gland. So இங்க வந்து என்ன particular where it is located, sella turcica, sphenoid bone. So pituitary gland anterior lobe, posterior lobe பிரிக்கிறோம். Intermediate lobe னு ஒன்னு இருக்கு ஹியூமன்ஸ்ல, அது rudimentary. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பாயிண்ட்ஸா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இந்த ஹியூமன்ஸ்ல வர rudimentary அதில் தான் வந்து MSH மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வருது. இதே ஆன்டீரியர் லோப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 ஹார்மோன்ஸ் டோட்டலா வரும். க்ரோத் ஹார்மோன் இதெல்லாம் போட்டுப்பீங்க. இப்போ போஸ்டீரியர் லோப்னும் போது அந்த ஹார்மோன்ஸ் போட்டுப்பீங்க. ஸோ இப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் ஒன் ஹார்மோனுக்கு நீங்க இப்படி லைன்ஸ் போட்டிங்கன்னா, இப்போ க்ரோத் ஹார்மோன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதோட ஃபங்க்ஷன், இப்போ க்ரோத் என்னன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் இன் க்ரோத். இப்போ இதோட டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்க்ரீஸ் ஆனா ஜெய்ஜாண்டிசம், குறைஞ்சதுன்னா ட்ராபிசம். இதே அடல்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரோமெகாலி. இப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொலாக்டின். இப்போ அந்த ப்ரொலாக்டினோடது என்ன ஆகுது, ஸோ இந்த மாதிரி மில்க் ப்ரொடக்ஷன், ஸோ அது என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் நீங்க அப்படி போனீங்கன்னா it will be very easy for you to understand and make it in the exam point of view also. Able to follow, students? Yes? Okay. So shall we wind up the session? Okay. So இதோட அடுத்து இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன்ஸோட உங்களை பார்க்குறேன். Okay students, thank you.